السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی نبینا المختار وعلی آلہ وصحبہ الابرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، وقال تعالی ایضا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله حسنہ والحسنة بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں نصیب فرما رہا ہے۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ مبارک ہو مسلمانوں، ماہ رمضان آیا ہے، خدائے پاک کا بھیجا ہوا مہمان آیا ہے۔ خدا نے مرتبہ کتنا دیا اس ماہ اقدس کا، خدا نے مرتبہ کتنا دیا اس ماہ اقدس کا، ہدایت کے لیے اس ماہ میں قرآن آیا ہے۔ میری دینی بہنوں، آج کے اس پروگرام میں آج ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اب ہم جس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں وہ مبارک مہینہ رمضان المبارک یعنی رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کے ساتھ کیا ہے۔ کسی اور مہینے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے نام کے ساتھ نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے مبارک و مقدس کتاب کو نازل کیا ہے۔ یعنی جو بابرکت اور مقدس کتاب کو ہم نے کس مہینے میں نازل کیا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے: آتاکم رمضان، یعنی خوشخبری دیتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ فرماتے: آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، اے میرے پیارے صحابہ، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جسے رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، یعنی رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے جس میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں: تفتح فیہ ابواب السماء، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور کیا ہے، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور کیا ہے، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہ فقد حرم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس رات میں عبادت کرنے کا ثواب کیا ہے، ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ہزاروں مہینے اگر ہم عبادت کر لیتے بیٹھ جائیں تو یہ کیا ہے، وہ عبادت اتنی زیادہ کیا ہے، تو اس کا ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا کہ اس رات میں اگر ہم عبادت کریں گے تو وہ ساری راتوں کا، وہ سارے مہینوں کا ثواب کیا ہے، ایک ہی رات میں ہمیں مل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من حرم خیرہ فقد حرم، جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا، یعنی وہ 5 راتوں میں جاگ کر اگر اس نے عبادت نہیں کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقد حرم، تو وہ شخص کیا ہے، ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ میری بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے کہ اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہم اللہ
6 माह पहले यानी 6 महीने पहले ये दुआ करते थे कि ए अल्लाह हमें रमजानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा। और जब रमजान का महीना गुजर जाता तो ये दुआ करते कि ए अल्लाह हमें रमजान में जो टूटी फूटी इबादतें यानी जो छोटी छोटी हमने इबादतें की है अल्लाह तो उन्हें कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। देखिए किस तरह से क्या है सलफ़ सालिहीन रहिमहुमुल्लाह रमजान के आने से पहले 6 महीने पहले ही तैयारी किया करते थे। तो ये रमजान का महीना क्या है बहुत ही मुबारक महीना है। तो आज हमें भी रमजान का इस्तकबाल अच्छे से करना है। रमजान मुबारक के आने से पहले अपने दिलों को साफ करना है। रमजान मुबारक के आने से पहले हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार करना है। गर्ज ये कि रमजान का महीना निहायत ही अज़मत और सआदत और रहमतों और बरकतों का महीना है। आज के इस प्रोग्राम में मुझे जो मौजू दिया गया है वो है कुरान और जिक्र इंशाअल्लाह। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जिक्र किसको कहते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि रमजान के महीने में क्या है ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे नेक काम किए जाते हैं। कुरान पढ़ा जाता है, जिक्र अस्कार किए जाते हैं, रोजा रखा जाता है, तरावी का क़याम यानी तरावी क्या है पढ़ी जाती है यानी क़यामुल लैल किया जाता है। तो उसमें क्या है आज इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के सामने ये बताऊंगी कि कुरान को कैसे पढ़ना है और क्या है जिक्र करना कैसे है, जिक्र किसको कहते हैं, जिक्र में क्या क्या शामिल है, ये चीजें मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं जिक्र का मतलब क्या है। जिक्र का मतलब है मखसूस कलिमात के जरिए अल्लाह ताला को याद करना। यानी मखसूस जो कलिमात अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने बताए हैं उन कलिमात के जरिए अल्लाह तबारक व तआला को याद करना। जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तमाम क्या है जिक्र कहलाते हैं। और जिक्र में क्या है नमाज भी शामिल है, कुरान भी शामिल है। इस तरह से क्या है नमाज और क्या है कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना और ये मखसूस कलिमात के जरिए अल्लाह को याद करना, ये तमाम जिक्र है। समझ में आ गई बात। यानी चंद कलिमात अल्लाह ने सिखाए हैं, अल्लाह के नबी ने सिखाए हैं, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और क्या है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और बहुत सारी तस्बीहात हैं। तो ये तमाम जिक्र में शामिल हैं। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत करना ये भी क्या है जिक्र है। और नमाज पढ़ना, नमाज पूरी की पूरी जिक्र है, यानी अल्लाह की तस्बीहात ये होती है नमाज में। तो मेरी बहनों कायनात की हर चीज यानी दुनिया की हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अल्लाह ने खुद फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करती है हर चीज जो आसमानों में है और जो जमीनों में है। सुबह होते ही परिंदों का चहचहाना भी अल्लाह का जिक्र करना है और अल्लाह की तस्बीह करना है। मुर्ग का बांग देना, कौवों का पुकारना, दरख्तों और पौधों का लहलहाना, ये सब के सब अल्लाह का जिक्र करना है। पत्थर जैसे जैसे कि देखिए पत्थर जैसे सख्त चीज की अल्लाह का जिक्र करती है। अल्लाह ने फरमाया व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया कि देखिए कि अल्लाह इतनी सख्त चीज है पत्थर, मगर अल्लाह ने लोगों को मिसाल देते हुए फरमाया कि देखो बेशक पत्थरों में से बास पत्थर ऐसे हैं जिसमें से नहरें निकलती हैं और पत्थरों में से बास पत्थर ऐसे हैं जिसमें जो क्या है अल्लाह के डर से फट पड़ते हैं और उसमें से पानी निकलता है, और बास ऐसे पत्थर हैं जो क्या है अल्लाह के डर से नीचे गिर जाते हैं। तो अल्लाह ने इंसानों को ये मिसाल देकर बताया कि क्या इंसानों के दिल इनसे भी सख्त है, इनसे भी यानी पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। पत्थर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं और जिक्र करते हुए किस तरह से वो साबित करते हैं कि पानी का बहना ये अल्लाह का जिक्र है और नीचे गिर जाना ये अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के डर से और अल्लाह के जिक्र से नीचे गिर जाते हैं। तो दुनिया की ये देखिए दुनिया की तमाम चीजें क्या है अल्लाह का जिक्र करती हैं। परिंदे परिंदे चरिंदे और क्या है लहलहाते हुए खेत और दरख्त, ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह का जिक्र करती हैं। तो अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम दिया, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हमें खैर उम्मत का लक़ब दिया अल्लाह ताला ने, यानी बेहतरीन उम्मत का लक़ब दिया। तो क्या हम अल्लाह का जिक्र ना करें? क्या हम अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद ना करें? तो हम ज्यादा हक रखते हैं कि अल्लाह को याद करें। तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों अल्लाह ने जिक्र की बहुत ज्यादा ताकीद की है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों तुम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को याद करो। अल्लाह ने जिक्र करने की मोमिनों और मुसलमानों को क्या है ज्यादा से ज्यादा जिक्र करने की ताकीद की है और जिक्र के फायदे भी बताए हैं अल्लाह ताला ने। तो आइए मैं इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने जिक्र करने के क्या फायदे हैं और जिक्र ना करने पर उसका क्या नुकसान है वो आपको बताती हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि जो जिक्र करेंगे ऐसे बंदों को अल्लाह ताला खुद अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुबारक महफिल में याद करेगा। क्या है बड़ी बड़ी मजलिस में अल्लाह तबारक व तआला याद करेगा। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, यानी ऐ मेरे बंदो अगर तुम मुझे याद करोगे, मेरा जिक्र करोगे, मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें क्या है
तुम्हें याद करूंगा, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा, मैं अपने फरिश्तों के पास जो मेरे मुकर्रब फरिश्ते हैं उनके पास मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करते रहो, नाशुक्री ना करो। तो यहाँ पर कितनी बड़ी बात है। देखिए, अगर हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह हमें याद करेगा। अल्लाह कितनी आला जात है, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जात अल्लाह ताला की है। तो देखिए, अल्लाह तबारक व तआला खुद हमें याद कर रहा है, तो हमें जिक्र करने की जरूरत है। सबसे बड़ा फायदा और सबसे पहला फायदा कि अगर हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह हमें याद करेगा। और दूसरी बात, जन्नत का वादा किया है अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी जो अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करेगा, और क्या है, उनके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह ने फरमाया, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द, कसरत से जिक्र करने वाले मर्द, और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाली औरतें, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत का वादा किया है। मग़फ़िरत का मतलब उनके गुनाहों को माफ करने का वादा किया है। और उनको क्या है, अल्लाह ने फरमाया, वअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, बड़ा अजर तैयार करके रखा है अल्लाह ताला ने। बड़े अजर से मुराद है जन्नत। तो देखिए मेरे इस्लामी माँ और बहनों, एक तो अल्लाह ताला खुद हमें याद करेंगे, और दूसरी बात ये कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाकर हमें जन्नत में दाखिल करेंगे। तो देखिए सुभान अल्लाह, सिर्फ हमें काम का क्या करना है कि दुनिया में रहते हुए चलते फिरते अल्लाह की तस्बीह बयान करना है, अल्लाह का जिक्र करना है, सुभान अल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अल्लाहु अकबर कहना है, कुरान मजीद के सही तरीके से तिलावत करना है। तो ये क्या है, जिक्र में शामिल है। अगर हम जिक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, तो अल्लाह खुद हमें याद करेगा और हमारे क्या है, गुनाहों को माफ फरमा देगा और जन्नत में दाखिला अता करेगा। और तीसरा फायदा यह है कि दिल को तसल्ली मिलती है। अगर हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता करेगा। अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि खबरदार सुन लो, कि आगाह हो जाओ मुसलमानों, अगर तुम्हारे दिल को अगर कहीं सुकून मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों, आमाल में सबसे बेहतर और पाकीज़ा चीज और क्या है, अपने दर्जात को बुलंद करने वाला और सोने और चांदी से भी बेहतर अगर कोई चीज है तो वो जिक्र है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, साहबा इकराम से पूछा, क्या है मेरे साहबा, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो अमाल में सबसे बेहतर है और तुम्हारे दर्जात को सबसे ज्यादा बुलंद करने वाला है और पाकीज़ा चीजों में सबसे पाकीज़ा चीज है और सोना और चांदी क्या है, खर्च करने से भी ज्यादा बेहतर है, वो कौन सी चीज है, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं? तो अल्लाह के नबी, साहबा ने फरमाया, क्यों नहीं अल्लाह के नबी, जरूर बताइए, इतना बेहतरीन अमल वो कौन सा है, आप बताइए हमें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखिए वो अल्लाह का जिक्र है। जिक्रुल्लाह कहा अल्लाह के नबी ने, वो अल्लाह का जिक्र है। मतलब ये कि अमाल में अगर सबसे बेहतर अमल अगर कोई है तो वो अल्लाह का जिक्र है। हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है वो अमल में। क्या है, हम चलते हैं फिरते हैं, खाना पकाते हैं, उठते हैं बैठते हैं, तो ऐसे हालत में हमें क्या करना है, अल्लाह का जिक्र अदा करना है, जिक्र करना है, सुभान अल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अल्लाहु अकबर कहना है। तो ये क्या है, अल्लाह का जिक्र है। तो तमाम चीजों से बेहतर है, सोना और चांदी खर्च करने से भी बेहतर अगर कोई चीज है तो वो क्या है, जिक्र है। मेरी इस्लामी माँ और बहनों, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, इस्लाम के अहकाम बहुत ज्यादा है, जिस पर क्या है, अमल करना क्या है, मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यानी वो सहाबी तो अमल करते ही थे, मगर क्या है, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसका सवाब बहुत ज्यादा हो, जो क्या है करने में थोड़ा हो मगर उसका सवाब बहुत ज्यादा हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, यानी ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या है, अपनी जुबान को हमेशा अल्लाह की याद में तर रखो, यानी अल्लाह का जिक्र करते रहो, हमेशा तुम ये काम करो, ये सारे अमल से बेहतरीन अमल है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो देखिए मेरी इस्लामी माँ और बहनों, आज हम अगर कोई क्या है, हमें कोई दूसरा काम मुश्किल लग रहा है दीन का, तो हम क्या है, फौरन हमारी जुबान पर हमेशा जिक्र होना चाहिए, तो हम जिक्र कर सकते हैं। जिक्र बहुत ही आसान और क्या है, अहम अमल है। और उसके बाद हमने यहाँ तक तो मालूम किया कि जिक्र करने के क्या क्या फायदे हैं। अब हम ये मालूम करेंगे कि अगर कोई अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा, जिक्र से एराज करेगा, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बी। तो इसका मतलब ये है आयत का कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो शख्स मेरे जिक्र से एराज करेगा, यानी मेरा जिक्र नहीं करेगा, मेरे जिक्र से मुंह फेर लेगा, तो अल्लाह ने फरमाया कि हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे और हम उसको क्या करेंगे, दो दो नुकसान बताए अल्लाह ताला ने। दुनिया की जिंदगी उसकी तंग कर देंगे, खाने के लिए तरसेगा, पानी के लिए तरसेगा, उसकी मईशत में हम तंग कर देंगे। और दूसरा नुकसान जो आखिरत में होगा, अल्लाह ने बताया, वो नहशुरहु यौमल क़ियामति अमा, यानी हम उसको क़ियामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। दुनिया में तो उसकी जिंदगी तंग होगी ही होगी, मगर आखिरत में वो अंधा उठाया जाएगा। तो वो शख्स कहेगा,
क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अमा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तूने अंधा करके क्यों उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि मैं क्या दुनिया की जिंदगी में देखता था, मेरी आंखें थी, मैं देखता था हर चीज को, मगर आज मैं अंधा क्यों हूँ। तो अल्लाह फरमाएगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुका फनसीतहा कज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरह तुम्हारे पास मेरी आयतें आती थी, मेरा जिक्र आता था, मेरी कुरान आती थी, क्या है नबी जो है पैगाम लेकर आए थे, फनसीतहा, तो तूने उसको भुला दिया, तूने मेरे जिक्र करने से क्या है अपने आप को भुला दिया था, कज़ालिकल यौम तुनसा, तो आज भी तुझे भुला दिया जाएगा। तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों देखिए कितना बड़ा नुकसान है, एक तो दुनिया की जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा, और दूसरा यह है कि क़यामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा। मेरी इस्लामी माँ और बहनों, और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इससे पहले हदीस बयान करूं, मैं ये बताऊं कि आज हम क्या है मईशत के मामले में हम क्या है परेशान हैं, हम क्या है इसी तरह के हम रोजी रोटी के मामले में परेशान हैं, और हमारी दुनिया की जिंदगी के बारे में परेशान है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि अल्लाह का जिक्र से क्या है हम मुंह नहीं फेरना है, अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करना है, तो हम क्या है हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला आसानियां करेगा। तो देखिए अल्लाह के नबी ने भी एक हदीस में फरमाया कि मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्यि वल मय्यित, यानी उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है वो जिंदा शख्स की तरह है, और उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता उस शख्स की मिसाल मुर्दे की मानिंद है। तो ये कि यानी अल्लाह को याद करने वाला बंदा क्या है जिंदा है, जिंदा रहने वालों की तरह है, और जो अल्लाह को नहीं याद करता गोया कि वो जिंदा है मगर उसकी मिसाल अल्लाह के नबी ने मुर्दे की तरह दी है। तो देखिए आज हम लोग क्या है जिक्र से गाफिल हैं, हम क्या है अपने आप को भुला बैठे हैं, अल्लाह के जिक्र करने से दूर क्या है दूर हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें क्या है ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, हमें कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया कलिमतानी हबीबतानी सकीलतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी खफीफतानी अलल लिसानी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर हल्के हैं मगर उसका वजन जो तराजुम है उसका तराजुम इसका वजन बहुत ज्यादा है। तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों यानी सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये दो कलमे ऐसे हैं कि जुबान पे हम आसानी से अदा कर सकते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसका क्या है वजन इतना ज्यादा रखा है तराजू में कि उसका वजन क्या है बहुत ज्यादा है। क्या है उसका वजन क्या है वो तराजू में ज्यादा करके बताएगा। तो देखिए मेरी बहनों जिक्र किसको कहते हैं आपने जान लिया, यानी सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना, इस्तगफार करना ये भी जिक्र में है, यानी अस्तगफिरुल्लाह ज़म्बी व अतूबु इलैक, रब्बि इग़फिर ली ज़म्बी व अतूबु इलैक, या अस्तगफिरुल्लाह या अतूबु इलैक। इस तरह ये तमाम जो भी कलिमात अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी ने हमें हदीस में सिखाए हैं, ये तमाम के तमाम क्या है जिक्र हैं। समझ में आ रही बात, ये जिक्र है। और क्या है नमाज पढ़ना ये भी जिक्र है, और कुरान की तिलावत करना ये तमाम क्या है जिक्र में शामिल है। खास तौर पर कुरान मजीद की तिलावत करना ये अल्लाह का जिक्र है, और कुरान मजीद ये अल्लाह की बाबरकत किताब है। मेरी बहनों आज मुझे दो चीजें बताई गई हैं, एक ये कि कुरान यानी कुरान के बारे में बताने के लिए कहा गया और जिक्र के बारे में बताने के लिए कहा गया। तो जिक्र सबसे पहले हम क्या है वो जान लिए कि जिक्र यानी कुरान पढ़ना भी जिक्र है, सुभान अल्लाह कहना भी जिक्र है, और क्या है नमाज पढ़ना ये भी जिक्र है। तो इस तरह से अब आइए इंशाअल्लाह हम ये जाने कि कुरान मजीद को हमने जिक्र कहा तो कैसे वो जिक्र है, और कुरान मजीद को कैसे पढ़ना है, कुरान मजीद क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। तो कुरान मजीद ये अल्लाह की बाबरकत किताब है। ये किताब रमजान मुबारक के महीने में लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाई गई, यानी लौहे महफूज अल्लाह के पास एक मकाम है, वहां से उस किताब को यानी दुनिया के आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला ने रमजान के महीने में नाजिल फरमाया। फिर उसे 23 सालों के अरसे में नबी पर उतारा गया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल की गई, कितने 23 साल के अरसे में नाजिल की गई। कुरान मजीद हमारी जिंदगी का सरमाया है और फार्मूला है, यानी उस फार्मूले के जरिए से हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, और कुरान मजीद हमारी दोनों जिंदगियों की बेहतरीन अक्कासी करता है। कुरान मजीद ये कुरान कहता है कि मुझको पढ़कर मुझ पर अमल करोगे तो दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर लोगे। कुरान वो किताब है जिस महीने में नाजिल हुआ, वो महीने को अल्लाह ताला ने तमाम महीनों में अफजल महीना करार दिया। देखिए मेरी बहनों अल्लाह ने किसी महीने का नाम नहीं लिया सिवाय रमजान के। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान
یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں کیا ہے قرآن مجید نازل کی گئی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے رمضان، قرآن وہ کتاب ہے جس رات میں نازل ہوئی، وہ تمام راتوں میں افضل قرار پائی گئی۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بے شک ہم نے اس قرآن کو، انا انزلناہ یعنی ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ ہم نے اس قرآن کو کیا ہے کس میں نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر، ایک رات میں، ایک قدر والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی جو لیلۃ القدر، قدر والی رات جو ہے وہ ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا الف شہر، ہزار مہینوں میں جتنی عبادت کریں گے اتنی ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو لیلۃ القدر میں جو قرآن نازل ہوئی، اللہ نے اس رات کی عبادت کا ثواب کتنا زیادہ رکھا، دیکھیے سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے چاہے مہینے کا مقام بڑھ گیا، قرآن کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے راتوں میں سے اس رات کا مقام بڑھ گیا جس رات میں قرآن مجید نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وہ رات کے بارے میں تنزل الملائکۃ والروح، اس میں کیا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ نے فرمایا کہ ہر معاملے کو کیا ہے اللہ کی اجازت سے لے کر جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اترتے ہیں۔ اور اللہ نے آگے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رات سلامتی والی ہے، کب تک؟ یعنی فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی والی ہے، برکتوں والی ہے، رحمتوں والی ہے۔ اس رات میں جو عبادتیں کریں گے وہ کیا ہے عبادتیں اس میں کیا ہے قبول ہوں گی، اس میں جو دعائیں کریں گے وہ دعائیں قبول ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس رات میں قرآن مجید نازل ہوئی وہ رات تمام راتوں سے افضل قرار پائی گئی، جس مہینے میں قرآن نازل ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل قرار پایا گیا، اور قرآن جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں میں بہتر ہے۔ دیکھیے جس شہر میں نازل ہوئی، کس شہر میں نازل ہوئی قرآن؟ مکہ اور مدینہ میں نازل ہوئی، تو وہ مکہ اور مدینے کو کیا ہے خاص طور پر مکی میں نازل ہوئی تھی، اور چند سورت مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ تو اس طرح سے کیا ہے اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام شہروں سے افضل قرار دیا۔ اللہ نے خود اس شہر کی قسم کھائی، فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد، یعنی قسم ہے اس شہر کی۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وهذا البلد الامین، یعنی جو امانت دار، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اس معمون شہر جہاں پر کیا ہے سکون ہے، امن ہے، تو اس شہر کی ہم قسم کھاتے ہیں، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کسی دوسرے شہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ قسم نہیں کھائی، قرآن مجید کے خاص طور پر قسم کھائی، کیوں؟ یہ مکہ کے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، کیوں؟ کیونکہ مکہ کیا ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے عظمت والا شہر بن گیا، اور کیا ہے فضیلت والا شہر بن گیا، اور کیا ہے اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا کر دیا۔ آج لوگ کیا ہے اس کی زیارت کے لیے مکہ میں جو گھر ہے اس کی زیارت کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گھر خاص طور پر کیا ہے مکہ میں رکھا۔ تو سبحان اللہ، تو قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے کا مقام بڑھا دیا، رات کا مقام بڑھا دیا، اور جس شہر میں نازل ہوئی اس شہر کا مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بڑھا دیا، اور کہا کہ اس شہر کی قسم آج تک کسی شہر کے اللہ نے قسم نہیں کھائی، اس شہر کے اللہ نے قسم کھائی۔ اور جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن مجید نازل ہوا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، جسے اللہ نے روح الامین کہا، یعنی تمام فرشتوں میں جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر نازل ہوا وہ فرشتہ کیا ہے تمام فرشتوں میں افضل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نزل به الروح الامین، یعنی یہ قرآن مجید روح الامین کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، یعنی جبرائیل امین امانت دار جو ذرہ بھی خیانت نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کرتے، وہ لے کر کے اس قرآن کو نازل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس نبی پر یہ قرآن نازل کی گئی وہ نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے تمام انسانیت کے لیے، تمام عالم کے لیے، رحمت للعالمین کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمام جہانوں والوں کے لیے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت والے یعنی بنا کر بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم کے کہے سردار ہیں۔
سبحان اللہ، نبی پر نازل ہونے کی وجہ سے نبی کا مقام و مرتبہ بھی کیا ہے بڑا ہو گیا. تو دیکھیے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جن لوگوں نے اسے اپنے سینوں میں بسایا وہ سینے تمام سینوں میں بہتر، یعنی جن کے دلوں میں یہ قرآن مجید محفوظ ہے وہ دل کیا ہے تمام دلوں سے بہتر ہے. اور دیکھیے، سب سے پہلے جن لوگوں نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا وہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام جیسی جماعت نے ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا قرآن مجید کو، اور آج ہم تک پہنچایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اتنا بڑھایا کہ اللہ نے خود ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی یہ صحابہ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، وہ صحابہ جنہوں نے آج تک کیا ہے قرآن مجید کو لکھ کر بھی محفوظ کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان صحابہ سے راضی ہیں اور وہ صحابہ بھی ہم سے راضی ہیں. یہ لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحابہ کرام کو عطا کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو اپنے دلوں میں کیا ہے سینوں میں محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا. اور یہ قرآن جس امت پر نازل ہوئی وہ امت تمام امتوں میں افضل ہے، تمام امتوں میں کیا ہے خیر امت کا لقب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی اے امت محمدیہ تم پر قرآن مجید نازل کی گئی تو تم تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو، اللہ نے یہ فرمایا. تو دیکھیے میری اسلامی ماں اور بہنوں، جس چیز کے ساتھ قرآن کا تعلق بن جاتا ہے وہ چیز عظیم بن جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک عام کپڑا لے لیجئے، جب آپ اس کپڑے کو کیا ہے قرآن پر چڑھانے کے لیے کیا ہے استعمال کریں گے تو وہ غلاف بن جاتا ہے، یعنی قرآن کے استعمال کرنے کے لیے وہ غلاف بن جاتا ہے. اس کی کتنی عزت کی جاتی ہے، اس کی کتنی تعظیم کی جاتی ہے. تو وہ کپڑا جو عام کپڑا تھا وہ معمولی کپڑا تھا، مگر اس کو جب ہم نے قرآن پر ڈالا تو وہ کیا ہے قرآن کا غلاف بن گیا. سبحان اللہ. تو جس کا بھی تعلق قرآن مجید سے ہو جاتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ چیز عظیم بن جاتی ہے، وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے. سبحان اللہ. تمام آسمانی کتابوں میں رد و بدل ہوا، مگر اس قرآن جیسی پاکیزہ اور مقدس کتاب میں رائی کے دانے کے برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تمام آسمانی کتابوں میں رد و بدل ہوا، تورات میں رد و بدل ہوا، انجیل میں ہوا، اور کیا ہے زبور میں ہوا، مگر قرآن مجید یہ بھی آسمانی کتاب تھی، مگر اللہ نے خود اس کی حفاظت فرمائی کیونکہ یہ عظیم اور برکت والی کتاب ہے. اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن مجید ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے. اللہ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ بے شک یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کیا ہے سب سے زیادہ سیدھا راستہ بتاتی ہے. سب سے زیادہ سیدھا راستہ، اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہمیں قرآن مجید میں معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا ہے. تو سیدھا راستہ بتانے والی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا عظیم انسان ہے میری بہنوں. دیکھیے میں نے بتایا کہ جس چیز کا تعلق قرآن سے ہو جائے وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے. تو اب جو انسان دنیا میں بہت ساری کیا ہے تعلیم موجود ہے، بہت سارے کیا ہے ایجوکیشنز ہے، مطلب بہت ساری تعلیم یعنی جیسے کہ ڈگریاں ہیں اور بہت ساری کیا ہے الگ الگ کیا ہے پڑھنے کے لیے الگ الگ علوم ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان قرآن کو پڑھائے گا، اور بھی بہت سارے سبجیکٹس ہیں، مگر جو انسان قرآن کو پڑھے گا اور پڑھائے گا تو وہ انسان دنیا کا سب سے بہتر انسان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سبحان اللہ. تو دیکھیے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا بہت بڑا عمل ہے. تو جس کے پاس بھی قرآن موجود ہے، ان کو قرآن آتا ہے، تو انہوں خود سے جو قرآن جس کو بھی آتا ہے وہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہتر انسان اگر کسی کو کہلانا ہے، دنیا کا بہترین انسان بننا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے سب سے پہلے خود قرآن کو سیکھنا ہوگا اور دوسروں کو بھی سکھانا ہوگا. میری اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن اتنی عظمت اور فضیلت والی ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر نیکیاں ہیں، ایک ایک حرف پر. اگر آپ کیا ہے بسم اللہ کا با بھی پڑھیں گے، اگر آپ نے الف پڑھ لیا تو الف کے اوپر بھی آپ کو نیکیاں ملیں گے. وہ بھی کتنی نیکیاں، ایک نیکی نہیں بلکہ 10 نیکیاں ملیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھے گا تو اس کے لیے نیکی ہے. پھر نیکی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا والحسنۃ بعشر امثالها، اور نیکی کی مقدار کتنی ہے؟ ایک نیکی اگر اس نے نیکی تو ہے، نیکی کی مقدار کیا ہے 10 نیکیوں کے برابر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ تینوں ایک ہی حرف ہے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولیکن الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف اور لام ایک الگ حرف ہے،
वमीम हरफुन, और मीम एक अलग हर्फ है। तो प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई अलिफ पढ़ लिया तो उसके लिए 10 नेकियां हैं, अगर कोई लाम पढ़ा तो उसके लिए 10 नेकियां हैं, अगर कोई मीम पढ़ा तो उसके लिए 10 नेकियां हैं, अगर किसी ने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो उसके लिए गोया 30 नेकियां हैं। सुभान अल्लाह, कुरान मजीद की कितनी अजमत है, कितनी फजीलत है, कितनी बरकत वाली किताब है। अब देखिए, अगर हमने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया तो इसमें कितने सारे हर्फ हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया तो इसमें कितने सारे हर्फ हैं, अगर हमने सूरह फातिहा पढ़ लिया तो इसमें कितने सारे हर्फ हैं। सुभान अल्लाह, तो एक हर्फ पर क्या है, 10 नेकियां है सिर्फ एक हर्फ पर। तो हम अंदाजा लगाइए, हमने कुरान मजीद पढ़ना है, हम कितनी बार पढ़ते हैं कुरान मजीद, कितने सूरे पढ़ते हैं, हम क्या है कितने पारे पढ़ते हैं, और कोई क्या है कितने एक मर्तबा मुकम्मल करता है कुरान, कोई 2 मर्तबा। तो सुभान अल्लाह, कितनी नेकियां मिलेंगी, आप अंदाजा लगाइए। सिर्फ कहने की बात नहीं, आप सोचिए भी कि कितनी अजमत की बात है और कितनी फजीलत की बात है। इसीलिए हमें कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना चाहिए, हमें कुरान मजीद की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करनी चाहिए मेरी इस्लामी माँ और बहनों। और क्या है, अब हम जो महीने में दाखिल हो रहे हैं वो रमजानुल मुबारक का महीना है, तो उस महीने में कसरत से हमें क्या है कुरान मजीद की तिलावत करना है। सिर्फ उस महीने में ही नहीं बल्कि हर महीने में हमें क्या है कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए, कुरान से हमारा रिश्ता जोड़ कर रखना चाहिए। और देखिए मेरी इस्लामी माँ और बहनों, कुरान मजीद अगर आज हम पढ़ेंगे, दुनिया में दिन में पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, अब जब सुबह के वक्त पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे हम, तो ये कुरान मजीद हमारे लिए सिफारिश बनकर आएगा। कुरान और रोजा क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास उस बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सियाम वल कुरान यशफिआन लिल अब्दी यौम अल क़ियामा, यक़ूलुल कुरान रब्बी मनअतहु अन्नौम बिल्लैल फशफ़िअनी फीही फयुशफ़िआन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, हौलनाकी का मंजर होगा, हर कोई अपने अपने नेकी के लिए कहे तरसेगा, और कहे ऐसे नफ्सा नफ्सी के आलम में हर कोई अपना अपना जायजा लेने के लिए कहे तैयार रहेगा। ऐसा नफ्सी का आलम होगा कि एक शौहर अपनी बीवी से भागेगा, एक बहन अपनी कहे भाई से भागेंगी, एक माँ अपने बेटी से भागेंगी। लेकिन ऐसे वक्त में कुरान मजीद आएंगी, वहां पर कुरान मजीद आकर अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब कल क़यामत का दिन होगा तो उस वक्त कुरान कहेगा कि ऐ अल्लाह, मैंने इस बंदे मेरे 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 ताल्लुक से इस बंदे की कहे सिफारिश को तो कबूल फरमा। ये कुरान कहेगा कि मैंने रात में इसको सोने से रोका, मैंने इसको दिन में दूसरे कामों से रोका, और ये कहे दूसरे काम छोटा भी मेरी तिलावत करती थी, और क्या है इस तरह से रात में सोने से रोका क्योंकि मैं मेरी तिलावत करती थी, इसीलिए इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला रोजे की भी क्या है सिफारिश कबूल करता है, कुरान मजीद की भी सिफारिश कबूल करता है। तो कुरान मजीद जब तक उस बंदे की सिफारिश नहीं कराती उस वक्त तक वहां से हटेंगे नहीं। तो सुभान अल्लाह, देखिए आज हम कुरान पढ़ेंगे, हम जितना कुरान पढ़ेंगे उतना हमारे लिए सबसे क्या है बेहतर होगा, हमारे नेकियां भी जमा होंगी, और ये कुरान मजीद कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से हमारे लिए झगड़ेगा, और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमें माफ कराए तक हटेगा नहीं वहां से। सुभान अल्लाह। तो ये सिर्फ रमजान में पढ़ने के लिए हदीस नहीं है, रमजान में पढ़ने के लिए अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि कल क़यामत के दिन कुरान मजीद सिफारिश करेगा, बल्कि हर महीने में हमें कुरान मजीद सिर्फ रमजान के महीने में नाजिल हुआ तो रमजान के लिए नहीं नाजिल हुआ, बल्कि सारे महीनों के लिए नाजिल हुआ है। आज हम क्या समझते हैं कि रमजान में कुरान नाजिल हुआ तो सिर्फ रमजान में ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें कुरान मजीद क्या है हर वक्त पढ़ना है, हर महीने में पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, और क्या है हर लम्हा पढ़ना है हमें कुरान मजीद। तो देखिए मेरी बहनों, जब तक सिफारिश अल्लाह से नहीं कराएगी कुरान, वहां से क्या है हटेगी नहीं। तो इस तरह से, और एक बात, इतनी फजीलत की बात है कि कुरान मजीद की तिलावत करने वाले कल क़यामत के दिन फरिश्तों के साथ रहेंगे। किसके साथ? सुभान अल्लाह, फरिश्तों के साथ रहेंगे। नबी ने फरमाया, मसलुल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा हाफ़िज़ुन लहु मअ सफ़रतिल किरामिन बररा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है और कुरान का माहिर है, यानी कुरान मजीद को समझ कर पढ़ता है, तो ऐसा शख्स क्या होगा? क़यामत के दिन बुजुर्ग और नेक फरिश्तों के साथ होगा। सुभान अल्लाह। सही बुखारी की रिवायत है कि कल क़यामत के दिन क्या है, जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो क्या है नेक फरिश्तों के साथ, उनका अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ रखेगा उनको। तो सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है, मगर कुरान को पढ़ना कैसे है? कुरान को सही समझ कर पढ़ना है, तजवीद के साथ पढ़ना है। आप एक ही सूरत पढ़िए मगर उसको ठहर ठहर कर और समझ समझ कर पढ़ना है। और कुरान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला लोगों को बुलंदी अता करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आखरीन।
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو قرآن مجید کی وجہ سے یعنی اس کتاب کی وجہ سے بلندی عطا کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو کیا ہے اسی قرآن کی وجہ سے پستی میں بھی ڈال دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص قرآن کو پڑھے گا اور جو شخص قرآن کو یاد کرے گا اور جو شخص اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو بلندی کے درجات کو پہنچائے گا، اور جو شخص کیا ہے اس پر عمل نہیں کرے گا اور اس قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے کیا ہے دنیا میں بھی ذلیل کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ آج دیکھیے آپ دنیا ہی کی مثال لے لیجئے، جو شخص حافظ قرآن ہے ان کے چہروں پہ نور ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جو شخص حافظ قرآن ہے تو اللہ کیا ہے لوگ ان کا کس طرح احترام کرتے ہیں، لوگ ان کو کس طرح کیا ہے عزت کا مقام دیتے ہیں، اور کیا ہے قرآن مجید یاد کرنے والوں کا کیا ہے مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آج دنیا میں بھی ان کو کیا ہے عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور کیا ہے ان کو کیا ہے عزت اور شرف کے ساتھ ان کا کیا ہے استقبال کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی بھی رکھی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید کو پڑھنے کی وجہ سے کیا ہے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان والے جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ان کے کیا ہے دل کانپ اٹھتے ہیں اور ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، یعنی ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ نے اور یہ بھی فرمایا کہ جب ایمان والے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے بے انتہا آنسو بہ پڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی نیک بندوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں پر وہ کیا ہے قابو نہ پاتے بھی ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں، یعنی ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ روتے ہوئے کہتے ہیں، جب بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، یعنی یہ جو قرآن مجید تو نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے، ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تصدیق کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو سچا مانتے ہیں اور تیری آیتوں کو سچا مانتے ہیں، ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میری بہنوں، ہم نے کتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھا، کیا ہم نے کبھی یہ کہا کہ فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یعنی اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے اور ہم نے کیا ہے ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہمیں شاہدوں کے ساتھ لکھ دے، یعنی سچی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ سوچئے، آپ خود سوچئے، میں اور آپ ہم دونوں کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں کیا ہے جب بھی ہم قرآن پڑھیں، قرآن ایک ہی آیت کیوں نہ ہو وہ پڑھیں اور اس پر غور کریں اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ تو جو مومن بندے اور نیک بندے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، روتے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں قرآن مجید میں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے یہ قرآن میں تو نے جو باتیں نازل کی ہے اس پر ہم نے ایمان لایا، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی کیا ہے ان گواہ دینے والوں میں سے، ان سچی یعنی یہ باتوں کو سچ ماننے والوں میں سے لکھ دے۔ اس طرح سے تو جب بھی ہم قرآن مجید کی کیا ہے تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اس میں جنت کا اگر تذکرہ آیا تو آیا ہے تو ہمیں اللہ سے جنت مانگنی چاہیے، اور جب بھی جہنم کا تذکرہ ہو تو ہمیں اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، اتنا ہی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ کیسی تلاوت کرتے تھے کہ قرآن مجید پڑھتے تھے روتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھنے کے لیے کہا، قرآن سنانے کے لیے کہا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ پر قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، مجھے قرآن سننے کے لیے دل کہہ رہا ہے، یعنی کسی اور سے سننے کے لیے دل کہہ رہا ہے،
تو اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पढ़ना शुरू किया और कुरान सूरह निसा की आयत पढ़ने लगे। सूरह निसा की आयत चंद आयतें अल्लाह के नबी के सामने पढ़ने के बाद जब इस आयत पर पहुंचे फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, यानी इस आयत का मतलब ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब हम सारे लोगों को उम्मतों में से हर एक उम्मत को क्या है जमा करेंगे और क्या है वो उम्मत पर क्या है मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, हर उम्मत में से एक गवाह को मुकर्रर करेंगे। वो जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, और तमाम उम्मतों के जो गवाह हैं उन तमाम लोगों पर तुम्हें गवाह बनाएंगे आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी को अपनी जिम्मेदारी का, यानी कुरान में अल्लाह ने जो बताया है बात कि मुझे सारे लोगों पर क्या है गवाह बना दिया जाएगा, तो ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं, इस पर गौर व फिक्र करते हैं। और इस आयत पर पहुंचने के बाद इतना वहां पर पहुंचने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को कहते हैं कि ए अब्दुल्ला बिन मसूद ठहर जाओ। वहां पर उस आयत पर रुकने के लिए अल्लाह के नबी कहते हैं, तो अब्दुल्ला बिन मसूद ठहर जाते हैं और आपकी तरफ आंख उठाकर देखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना रोया है कुरान पढ़ने की वजह से कि आपकी दाढ़ी मुबारक क्या है तर हो चुकी है, आपकी दाढ़ी भीग चुकी है। अल्लाह अकबर। देखिए मेरी बहनों, कुरान सुनकर किस कदर रो रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उस नबी का हाल है जिसके अगले और पिछले गुनाह माफ कर दिए गए थे। ये उस नबी की हालत है जो तमाम नबियों के सरदार हैं। ये उस नबी की हालत है जो तमाम इंसानों के सरदार हैं, जिनके अगले और पिछले गुनाह माफ कर दिए गए, उसके बावजूद भी कुरान पढ़ पढ़ कर रो रहे हैं। कुरान पढ़ पढ़ कर क्या है रो रहे हैं और अल्लाह को याद कर रहे हैं और अल्लाह का दिल क्या है डर अपने दिल में ला रहे हैं। ये उस नबी की हालत है जिनको दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट दी गई, कहा गया है कि नबी आप जन्नती हैं, मगर उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं। सुभान अल्लाह। देखिए मेरी इस्लामी माँ और बहनों, आज हमारे लिए इस वाकये में क्या है बहुत बड़ी इबरत है, बहुत बड़ी नसीहत है हमारे लिए कि आज हम इतने गुनाहों में मुलव्विस हैं, हमारे गुनाहों की तो इंतहा ही नहीं है। हम और आप दोनों क्या है गुनाहों में मुलव्विस हैं, हमारे गुनाहों की इंतहा ही नहीं है, हमारे गुनाह की क्या है शुमार ही नहीं कर सकते हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले और पिछले गुनाह माफ होने के बावजूद अल्लाह से रो रो कर क्या है कुरान पढ़ते थे तो रोते थे। आज हम इतने गुनाह करते हैं, गुनाहों का अंदाजा भी हमें नहीं है। हमारी आंख गुनाह करती है, हमारे कान गुनाह करते हैं, हमारे हाथ गुनाह करते हैं, हम तमाम के तमाम हमारा जिस्म गुनाहों में मुलव्विस है, मगर उसके बावजूद कभी हमने कुरान पढ़ते हुए नहीं रोया। क्यों नहीं रोया? क्योंकि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। अगर हमारे दिल नर्म होते तो आज हमारे दिलों से अल्लाह का जिक्र निकलता था, आज हमारी आंखें क्या है अल्लाह के जिक्र से रोती थी, आज हमारे दिल कांप उठते थे। आज हमने कुरान को वैसे नहीं पढ़ा जैसे सहाबियात पढ़ा करती थी, आज हमने कुरान को वैसे नहीं पढ़ा जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ा था, आज हमने कुरान को वैसे नहीं पढ़ा जैसे सहाबा इकराम पढ़ा करते थे। और जैसे कुरान को पढ़ने का मकसद है, जैसे कुरान को पढ़ने का हक है, आज हमने कुरान मजीद को वैसे नहीं पढ़ा। आज हमने मामूली बना लिया है, कोई अच्छी क्या है ट्यून से पढ़ लिया कुरान तो हम समझते हैं कि वाकई क्या अच्छा पढ़ रहे। हाँ अच्छा पढ़ रहे। अल्लाह के नबी बोले कि क़यामत के दिन ऐसे लोग आएंगे जो कुरान मजीद को बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे, मगर क्या है उनका पढ़ना लोगों पर असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद आवाज में तो बहुत बड़े बड़े क़ारी आएंगे क़यामत से पहले, मगर उनका दिलों में उतरना ये मेन शर्त है। कुरान पढ़ने वाले जिनकी आवाजें बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, मगर क्या है आज हमारे दिलों में नहीं उतरेगी वो कुरान। क्यों? क्योंकि हमने कुरान के माने और मतलब को समझना छोड़ दिया है, कुरान की क्या है आयतों पर गौर करना छोड़ दिया है। मेरी बहनों, कुरान क्या है आज इंसान पर नाजिल हुई है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये कुरान का इतना ज्यादा असर है कि अगर ये कुरान की मुबारक आयतें अगर जमादात पर नाजिल होती, जमादात मतलब पहाड़ों पर नाजिल होती, तो वो भी इसके अजीम असर की वजह से क्या है रेजा हो जाते। अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअ मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह ने फरमाया कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो ऐ नबी आप देखते कि वो क्या है अल्लाह के डर से क्या है रेजा हो जाते। कुरान मजीद के असर की वजह से वो पहाड़ क्या है रेजा हो जाता। और ये मिसालें ऐसी है जिसको हम लोगों को यानी लोगों को नसीहत हासिल करने के लिए हम बयान कर रहे हैं। शायद के लोग गौर व फिक्र करें, शायद के लोग कुछ बात सोचें। तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि आज इंसानों पर क्यों असर नहीं हो रहा, पहाड़ों पर भी अगर ये आयतें नाजिल होती तो क्या है
वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाती। हमने सुना कि पहाड़ों के क्या है, पहाड़ों के बीच में से पानी निकलता है। कुछ पहाड़ अल्लाह के डर की वजह से क्या है गिर जाते हैं, अल्लाह के डर की वजह से। लेकिन पहाड़ जैसे सख्त चीज, उनके दिल में अल्लाह का डर है, उनके दिल में अल्लाह का जिक्र करना और अल्लाह की तस्बीह बयान करने का डर है। मगर आज हमारे दिल देखिए, आज हम क्या है अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ने हमें अक़ल सलीम से नवाजा है, मगर उसके बावजूद हम कुरान जैसी किताब से क्या है बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं, बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। इसीलिए मेरी बहनों, अल्लाह ने हमें एक बहुत ही क्या है, बहुत ही क्या है अहम सुनहरा मौका अता किया है। एक सुनहरा मौका है, एक बहुत बड़ा आफर है। अब रमजान मुबारक के महीने में हम दाखिल होने वाले हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो क्या है पिछले रमजान में मौजूद थे मगर इस रमजान में मौजूद नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो क्या है रमजान आने से पहले ही उनकी वफात हो चुकी है। अल्लाह हमें क्या है ये मुबारक महीना और एक क्या है एक बेहतरीन आफर हमें दे रहा है, और क्या है एक बहुत ही बड़ी नेमत हमारी जिंदगी में आ रही है। तो हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। यकीन जानिए मेरी बहनों, आज तक हमने जो गुनाह किए सो किए, आज तक हमने रमजान की कदर नहीं की तो नहीं की, मगर अल्लाह ने फरमाया, और आज तक हमने कुरान मजीद को जिस अंदाज से पढ़ना है उस अंदाज से नहीं पढ़े, तो आज अज़्म करके उठिए। आज हम अज़्म करेंगे, मैं और आप ये अज़्म करेंगे कि इंशाअल्लाह आज से हम कुरान को जो हुकूक देना है, जो मुकाम देना है, आज से हम इंशाअल्लाह जरूर देंगे। आज से हम कुरान मजीद को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ कर रोते थे। आज से हम कुरान को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे सहाबा इकराम कुरान मजीद को पढ़ करके है जब तक 10 आयतें समझते नहीं आगे नहीं बढ़ते थे। कुरान मजीद को आज हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे सहाबियात पढ़ा करती थी। तो मेरी बहनों, आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम जो है कुरान मजीद को पढ़ते हुए रोया करें। कुरान मजीद को पढ़ते हुए आज हर तरह की सहूलत मौजूद है। अगर हमें अरबी नहीं आती तो उर्दू में तर्जुमा मौजूद है, अगर हमें उर्दू नहीं आता तो अंग्रेजी में तर्जुमा मौजूद है, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी में तर्जुमा मौजूद है। हर चीज हमें क्या है आज हमारे लिए सहूलतें हैं, उसके बावजूद भी हम कुरान मजीद से बहुत दूर जा चुके हैं। खैर, आज हमने जो सुस्ती और काहिली कुरान मजीद के साथ की, अल्लाह हमें हमारी गलती को और काहिली और सुस्ती को माफ फरमा दे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो मायूस न हो। अब तक जो गलतियां और जो गुनाह किए सो किए, अल्लाह ने फरमाया कि या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, आज तक जाने अनजाने में जिसको शैतान बहकाया, शैतान के बहकाने की वजह से जाने अनजाने में तुमने जो अपने नफ्सों पर गुनाह किया है, तो तुम्हें अल्लाह ने फरमाया कि आओ मेरे दरबार में आओ, तौबा करो, मैं तुम्हें माफ फरमा दूंगा। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है, अल्लाह की रहमत कुशादा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यही फरमाया कि आज तक हमने जो भी कोताहियां की हैं, जो भी गलतियां की है, जो भी नजरअंदाज किए हैं, अल्लाह ने फरमाया कि अब आओ, वक्त है, मेरे पास आओ, मुझसे माफी मांगो। आप अब आने वाले इस रमजान को अच्छी तरह से गुजारो। अल्लाह तबारक व तआला खुद बुला रहा है हमें। तो मेरी बहनों, हमें रमजान के आने से पहले चंद दिन बाकी है हमारे लिए रमजान में दाखिल होने के लिए। हमारे दिल को साफ करना है, हमारे दिल में से कीना कपट निकाल देना है, और हमारे दिल में से क्या है कदूरत जो भी क्या है, बुग़्ज़ है, नफरत है, जो भी है, उस तमाम चीजों को साफ करते हुए हमें रमजान मुबारक का बेहतरीन तरीके से इस्तेक़बाल करना है। हम रमजान में ही कुरान नहीं पढ़ेंगे, बल्कि रमजान के आने से पहले ही हमें कुरान पढ़ने की जरूरत है। मेरी बहनों, आज से अभी से हम क्या है इंशाअल्लाह अहद करें कि आज से हम कुरान पढ़ना शुरू करेंगे। कब से? आज से हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद पढ़ने की क्या है कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने आज ही सुना कि कुरान मजीद की जो अजमत है, जो फजीलत है, जो बरकत है, वो हमने आज सुना। तो हम रमजान के आने का इंतजार क्यों करें? हम क्या है रमजान मुबारक के आने का इंतजार करने से पहले आज हमने कुरान की अजमत को सुना है, तो हमारा दिल इतना ज्यादा वो होना चाहिए कि ये अजमत को मैं नहीं छोड़ना है, ये फजीलत को मैं नहीं छोड़ना है। एक हर्फ पर 10 नहीं किया है, सुभान अल्लाह। हम पहले से ही तैयारी कर लें कि रमजान मुबारक में और भी नेकियां कमाएंगे, मगर उससे पहले भी क्या है हम नेकियां कमाने के सिलसिले को शुरू करना चाहिए। अगर अब से हम तैयार हुए तो रमजान मुबारक में भी क्या है बेहतरीन तौर पे से क्या है तैयारी कर सकते हैं। तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों, हमें ये काम करना है कि रमजान का इस्तेक़बाल अच्छी तरीके से करना है। जिस तरह किसी मेहमान के आने से पहले जिस तरह तैयारी करते हैं, उसके खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, उसके हर चीज का हम ख्याल करते हैं, तो रमजान भी हमारे लिए एक बहुत ही क्या है बड़ा मेहमान और खास मेहमान है, उसका ख्याल करना है हमें। तो हम क्या है सच्चे और दिल से क्या है हमारे दिल से क्या है हम कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश करना है, और क्या है अल्लाह के जिक्र को करने की कोशिश करना है। मेरी इस्लामी माँ और बहनों, मैं चंद इंशाअल्लाह आपके सामने चंद आदाब जो क्या है कुरान पढ़ने के आदाब हैं। हमें कुरान तो हम पढ़ते हैं,
ہم کیا ہے قرآن مجید کو ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کرتے ہیں. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. مجھے معاف کیجیے میری بہنوں، میں یہ نہیں کر رہی ہوں کہ قرآن 3 مرتبہ 2 مرتبہ مت مکمل کیجیے، مطلب پڑھ کر کمپلیٹ مت کیجیے. ضرور پڑھیے میری بہنوں، مگر جس طرح سے قرآن کو پڑھنے کا انداز ہے، جس طرح سے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، اسی طرح سے پڑھیے. آپ چاہے 3 قرآن پڑھنے کے بجائے آپ صرف اور صرف 1 پارہ پڑھیے، مگر اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے. 1 ہی پارہ پڑھیے، آپ کو کیا ہے 3 بار مکمل کرنے کا ثواب ملے گا. آپ اگر 1 پارے کو سمجھ کر پورے رمضان میں پڑھیں گے تو آپ کو 3 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. کیونکہ ایک تو آپ سمجھ رہے ہیں، دوسرا آپ کی ایمان میں زیادتی ہو رہی ہے، تیسرا یہ کہ جو آپ چھوٹا پڑھ رہے تھوڑا پڑھ رہے مگر اچھے انداز سے پڑھ رہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. آپ 3 بار کمپلیٹ کر رہے ہیں مگر قرآن کو ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے کہ ہے تیز پڑھ رہے ہیں کمپلیٹ کرنے کے چکر میں، مگر آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ آپ ثواب میں کیا ہے 0 رہیں گے آپ یا میں. تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، قرآن مجید کے چند آداب ہیں، اس کو کیا ہے سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے. اب دیکھیے، اب ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں. آج سے ہم نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ضرور قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے جیسے نبی پڑھے تھے. تو ہمیں اس سے پہلے کیا ہے قرآن مجید کے پڑھنے کے آداب بھی معلوم ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلا ادب، جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو اخلاص و للہیت ہونا چاہیے. یعنی صرف اور صرف قرآن کس کے لیے پڑھیں گے؟ اللہ کے لیے پڑھیں گے. ہر کام ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے. تو اسی لیے قرآن پڑھنے میں بھی سب سے پہلی شرط جو ہے، سب سے پہلا ادب جو ہے وہ اخلاص ہے. صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھیں گے. اور دوسرا جو ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا ہے. تعوذ مطلب یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس کو کیا ہے تعوذ اور کیا ہے تسمیہ کہا جاتا ہے، یعنی اعوذ باللہ اور کیا ہے بسم اللہ. تو یہ قرآن مجید کے آداب میں سے ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے قرآن مجید شروع کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو تم سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو. اللہ نے خود فرمایا. اسی لیے کیا ہے جب بھی ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو شیطان آ کر کیا ہے ہمیں بہکانا شروع کر دیتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم شیطان سے کیا ہے پناہ طلب کرو. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ اگر آپ نے پڑھے تو چلے گا، مگر کیا ہے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہو گئی. تو یہ دوسرا ادب ہے. اور تیسرا جو ادب ہے قرآن پڑھنے کا وہ یہ کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے قرآن کو؟ ٹہر ٹہر کر پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھیے. جیسے مطلب یہ کہ آپ نے کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، اس کے بعد تھوڑا ٹہرنا ہے، یعنی سمجھ کر رک کر. آپ کو ایسا نہیں پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ کیا ہے جلد بازی ہو گئی. حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا، تم ٹہر ٹہر کر پڑھو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر سمجھ کر ترتیل کے ساتھ پڑھو. اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو سورہ فاتحہ کیسے پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین آپ یہ پڑھے تو سکون سے پڑھنے کے بعد نیکسٹ آیت شروع کرنا ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت شروع کرنا ہے. تو اس طرح سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھنے کا حکم دیا. آپ رمضان المبارک میں قرآن کیا ہے مکمل کرنے کے چکر میں کیا ہے آپ قرآن کو ایسے پڑھ رہے ہیں کہ ترتیل ہی نہیں ہے اس میں قرآن میں. یعنی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا 1 منٹ میں، کیا ہے 1 منٹ میں سورہ فاتحہ بھی ہو گیا، سورہ بقرہ کا بھی شروع ہو گیا، 1 پیج ہو گیا، دوسرا پیج ہو گیا. ایسے نہیں پڑھنا ہے آپ کو قرآن مجید. قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ قرآن مجید کو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ترتیل نہیں ہے آپ کے قرآن تو آپ کا قرآن پڑھنا بیکار. آپ قرآن کتنی بھی پڑھ لو، 10 سورے بھی پڑھ لو، آپ فائدہ نہیں ہے. تو اسی لیے قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھنے کی خاص طور پر اللہ کے نبی نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تاکید کی ہے. اور کیا ہے پڑھتے وقت آواز میں کیا ہے یعنی اچھی آواز میں پڑھنا ہے قرآن. چوتھا ادب کیا ہے؟ اچھی آواز میں قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو کیا ہے قرآن مجید کو کیا ہے اچھی آواز سے نہ پڑھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض لوگوں کی کیا ہے ٹیون اچھی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی کیا ہے آواز مطلب اچھی نہیں ہوتی اتنی اچھی جتنا پڑھنا ہے، ویسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جب بھی پڑھیں گے تو آپ اس کو تجوید کا خیال رکھنا ہے. تجوید مطلب جیسے آپ کو عین کہاں سے نکالنا ہے وہیں سے نکالنا ہے، پھر اس کے بعد حمزہ کہاں سے آنا ہے، ہا کہاں سے آنا ہے، خا کہاں سے آنا ہے. تجوید کا، صفات کا اور قواعد کا، یہ 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ قرآن مجید کو پڑھنا ہے.
अच्छी ट्यून में, अच्छी तरन्नुम में पढ़ना ही ये अच्छी आवाज में पढ़ने का मतलब नहीं है। अच्छी आवाज में पढ़ने के मतलब ये है कि 3 चीजें उसमें शामिल होना है। सबसे पहले क्या है, तजवीद मखरज आपका सही रहना है। दूसरा सिफात, उसकी सिफात की अदायगी अच्छी होनी है। तीसरा ये कि खवाइद का ख्याल रखना है। ये 3 चीजों को अगर आप अच्छी तरीके से, इन 3 चीजों को क्या है मद्देनजर रखते हुए आप अगर कुरान पढ़ेंगे तो आपके कुरान क्या है अच्छी आवाज से पढ़ने में क्या है शामिल हो सकती है। तो इस तरह से क्या है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो शख्स हम में से नहीं है जो कुरान को अच्छी आवाज से ना पढ़े। तो अच्छी आवाज से पढ़ने का मतलब यह है कि तजवीद को पढ़ने की, तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करना है। अब आपको तजवीद नहीं आती तो आप सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सवाब कमाना है तो आप उसमें क्या है जुस्तजू कीजिए, आप उसमें जद्दोजहद कीजिए, उसमें कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई चीज है, कोई ऑफर आपको मिल रहा है तो आप उसके लिए कैसे जुस्तजू करते हैं, इसी तरह से कुरान मजीद के आप देखिए एक हर्फ पर आम दिनों में 10 नेकियां हैं। तो अंदाजा लगाइए रमजान मुबारक में नेकियों का सवाब ज्यादा हो जाता है। नेकियों का सवाब क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। यानी नेकियां, एक नेकी करेंगे तो उसका डबल सवाब मिलेगा आपको रमजान मुबारक के महीने में। अगर आपको ये ऑफर में आप क्या है ये करना चाह रहे हैं, नेकियां कमाना चाह रहे हैं, तो आपको तजवीज सीखना होगा, आपको मखरज का ख्याल रखना होगा, आपको कुरान के आदाब क्या है वो सीखना होगा, और कुरान को किस तरह से पढ़ना है, कुरान के क्या हुकूक हैं वो भी सीखना होगा। तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों, और क्या है, दौरान तिलावत जब भी 5वां अदब ये है कि जब भी हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो हमारे आंखों से आंसू जारी होना है। हमारी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। अगर हमारी आंखों से आंसू नहीं जारी हो रहे हैं, यानी हम क्या है हमारे आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम हम अल्लाह के सामने रोने की सूरत तो भी बनाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रु सुज्जदन व बुकिया। अल्लाह ने फरमाया मोमिन बंदे जब उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं। किसमें गिर पड़ते हैं? सजदे में गिर पड़ते हैं। वो बुकिया, रोते हुए गिर पड़ते हैं, खाली नहीं। यानी कुरान मजीद की आयतें जब उनके सामने तिलावत की जाती है तो उनके आंखों से आंसू जारी होते हैं और फौरन अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को सुनकर सजदे में गिर पड़ते हैं। सुभान अल्लाह। तो कुरान मजीद, अगर आपने कुरान मजीद पढ़ा लेकिन आपके दिल में एक क्या है जो ईमान वाली कैफियत तारी नहीं हुई, आपने कुरान मजीद पढ़ा, आपकी आंखों से आंसू जारी नहीं हुए, आपके अंदर से क्या है कुरान मजीद का जो असर जारी नहीं हुआ, तो आपका कुरान पढ़ना बेकार। जब तक आप कुरान ऐसे पढ़ना है कि आपके वाकई अल्लाह ने क्या बात बयान फरमाई, ऐसा आपको क्या है आपके ईमान में ताजगी होना ही है। क्योंकि कुरान मजीद ऐसी किताब है कि बगैर ईमान में इजाफा हुए कि कुरान मजीद का कोई असर हो ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, कि मोमिन बंदे तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती है तो उनके दिल कांप उठते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। अगर आज हम कुरान पढ़ रहे हैं, हमें रोना नहीं आ रहा है, तो हमारा कुरान पढ़ना बेकार। अगर आज हम कुरान पढ़ रहे हैं, हमारे दिल में ईमान की कैफियत नहीं तारी हुई, तो हमारा कुरान पढ़ना बेकार। आप देख लीजिए हमने कितने कुरान पढ़े मगर हमारे अंदर वो कैफियत ही नहीं है। हम और आप, मुझे और आप क्या, हाँ क्या है, मेरे और आपके अंदर वो कैफियत ही नहीं है। आज आप अंदाजा लगाइए, आप सोचिए आज कि आपने क्या कुरान वैसे ही पढ़ा जैसे आप यहाँ पर आप बताया जा रहा है कि कुरान पढ़ते हुए रोना है आपको। सोचिए मेरी इस्लामी माँ और बहनों। तो इंशाअल्लाह अगर आज तक हमने ऐसा नहीं किया तो आज से हमें ये करना है कि हमें कुरान मजीद को क्या है इखलास के साथ पढ़ना है। और क्या है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी क्या है औज़ु बिल्लाह से शुरुआत करना है और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना है और अच्छी आवाज में तजवीद का ख्याल रखते हुए पढ़ना है और आंखों से आंसू भी हमारे बहना है। फिर उसके बाद देखिए कुरान मजीद की तिलावत करते हुए हमें तदब्बुर करना है, यानी कुरान मजीद में गौर व फिक्र करना है। अल्लाह ने फरमाया अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह ने फरमाया अक़फ़ालुहा, अल्लाह फरमाते हैं कि क्या हो गया है इन लोगों को, वो कुरान को पढ़ते हुए क्यों नहीं समझते हैं, क्या उनके दिलों पर ताले लग गए हैं? अल्लाह ताला खुद सवाल कर रहा है मोमिनों से। अल्लाह ताला अपने बंदों से खुद सवाल कर रहा है कि वो कुरान पढ़ते हुए क्यों नहीं समझते। देखिए मेरी बहनों, आज हमारे अंदर ये बहुत ज्यादा कमी है कि हम कुरान को पढ़ते हैं मगर कुरान को समझते नहीं। कुरान को पढ़ते हैं मगर हम कुरान को समझते नहीं हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया कि अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये लोगों को क्या हो गया, कुरान तो पढ़ते हैं, बहुत सारे कुरान पढ़ते हैं, एक नहीं दो नहीं, कितनी बार कंप्लीट करते हैं कुरान, मगर कुरान को समझते क्यों नहीं है? क्या इनके दिलों पर ताले लग गए हैं? या क्या इनके दिलों पर ताले लगे हैं? क्या वो समझ नहीं सकते दिलों, क्या उनके दिल में क्या है समझने की कैफियत नहीं है? अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं। तो मेरी इस्लामी माँ और बहनों, इसलिए हमें कुरान सीखने और सिखाने और क्या है उसके माने और मतलब पर समझने की क्या है जरूरत है। पूरी तवज्जो कुरान मजीद के ऊपर हमारी रहनी चाहिए ताकि कल और क्या है इसको हम दस्तूर हयात बनाते हुए अपनी अमली जिंदगी में उतार सकें। यानी हम कुरान मजीद को अपना फार्मूला बना लें
قرآن مجید کو اپنا دستور حیات بنا لے، یعنی اسی قرآن کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم یہ قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، قرآن مجید کو نہیں پڑھا، ہم نے قرآن مجید پر عمل نہیں کیا، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا اگر رشتہ مضبوط نہ رہا، تو یقین جانیے کل قیامت کا دن ہوگا تو ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے، میری قوم نے کیا ہے اس قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، میری امت نے کیا ہے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی کل قیامت کے دن شکایت کریں گے تو سوچئے میری بہنوں ہماری کیا حالت ہوں گی۔ جب نبی ہمارے نبی، ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی ہی ہمارے لیڈر اور رہنما تھے، اگر نبی ہی ہمارے خلاف شکایت کریں گے تو ہمارا وہاں پر کون ہوگا؟ ہمارے لیے سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ تو میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ ایک سوال یہ کہ کیا کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ذکر ہم کب کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کیا ہے، ذکر جو ہے ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اور کیا ہے ہم سوائے باتھ روم کے یعنی گندی جگہوں کے علاوہ کیا ہے ہم ہر جگہ اور ہر وقت ذکر کر سکتے ہیں۔ اور کیا ہے چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، آپ لیٹ کر ہیں تو لیٹتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا آپ قرآن کی کوئی بھی سورت کیا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور کیا ہے آپ کھانا پکا رہے ہیں یا برتن دھو رہے ہیں یا کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں، ترکاری کاٹ رہے ہیں، تو ہر حالت میں آپ کیا ہے ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ کیا ہے اب میں کام کر رہی ہوں تو ذکر نہیں کرنا، ایسا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کام کرتے ہوئے بھی کیا ہے آپ کیا ہے ذکر کر سکتے ہیں۔ اور ذکر کیا ہے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں سوائے گندی جگہ کے، اور کیا ہے گندے مقامات کے علاوہ کیا ہے اللہ کا ذکر ہر جگہ کر سکتے ہیں، اور کیا ہے اللہ کا ذکر ہر وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہے اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ ہم نے ذکر کے بارے میں بہت ساری کیا ہے باتیں سن لی کہ جو ہمارے لیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ایسی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں میں کیا ہے ورم آ جاتا تھا، یعنی اللہ کے نبی کے ورم کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کے پیر سوج جاتے تھے ٹہر ٹہر کر۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اس میں اتنے شوق سے پڑھتے تھے، اللہ کے نبی روتے ہوئے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، یعنی بھیگ جاتی تھی اور آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، کیوں اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میرے اگلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں ضرور، میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں ضرور، مگر میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ احیانا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہر وقت ذکر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مجلس میں بیٹھے ہیں تو 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ۔ آج ہمیں اسی بات کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اگر آج ہم ہمارے مال و دولت میں برکت چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ہمیں ایک ہی عمل کرنا ہے، وہ ہے ذکر، سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے میری بہنوں، چھوٹا سا اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی کیا ہے بدل سکتی ہے، ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اس ذات کو یاد کر رہے ہیں جو ذات کیا ہے سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ ذات ہمارے کام ضرور سنوار سکتی ہے، جو ساری دنیا کا نظام چلا سکتا ہے وہ ہمارے پریشانی کیوں نہیں حل کر سکتا؟ تو میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج ہمیں صرف اور صرف ہم اگر اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ اگر ہم آج اللہ کو ہم یاد کر کے اپنی پریشانی سے گے تو اللہ تعالیٰ خود ہماری پریشانیوں کو حل کرے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ تو ذکر کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا بھی ذکر ہے۔ اگر آپ ذکر کرنا چاہیں تو نماز پڑھیے، 2 رکعت وضو کریے، 2 رکعت نماز پڑھیے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کے ذریعے سے کیا ہے آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو قرآن لیجیے، قرآن پڑھیے، قرآن کے ذریعے بھی کیا ہے اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اور آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو میری اسلامی ماں اور بہنوں، تو ہمیں الغرض اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ کے مومن بندے ایسے ہوتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون۔ اللہ کے نیک بندے تو ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہے کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم یتفکرون، اور اپنے پہلوؤں کے بل اگر وہ لیٹ کے ہیں تو ویسی حالت میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں۔
سبحان اللہ. تو میری اسلامی ماں اور بہنوں، آپ غور کیجئے، دنیا کی ہر چیز اللہ کی جب تسبیح بیان کرتی ہے تو ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، عقل سلیم عطا کیا، ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز عطا کیا، تو کیا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے زیادہ حقدار نہیں ہیں؟ اگر آپ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو یقین جانیے، آپ صرف ایک نشانی پر ہی غور کیجئے، آپ اپنے آپ میں غور کیجئے. اللہ نے آپ کو آنکھ دیے، ناک دیے، کان دیے، آپ کا پورا جسم صحیح سلامت ہے، آپ کو اللہ نے صحت مند رکھا، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. دوسرے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آنکھ سے محروم کر دیا، کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہاتھ نہیں دیا، پیر نہیں دیا، بہت سارے لوگ کیا ہے پریشانی کے عالم میں ہے، جن کو کیا ہے تو بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہے، مگر اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز صحیح سلامت دی. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اللہ کا کیا ہے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے. ہم اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو الغرض وقت کافی ہو چکا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم واقعی ہم جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اب تک ہم نے جتنے بھی گناہ کیے، جتنے بھی غلطیاں کیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی رمضان میں جس طرح ہم تیاری کر کے عبادت کرتے ہیں، اللہ اس طرح کی تیاری اور عبادت اب سے ہی کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. تو میری اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس وقت کی آپ قدر کیجئے، آپ اور ہم اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا تو سال بھر کے، اگر ہم سال بھر بھی روزہ رکھیں تو اس روزے کا ثواب نہیں مل سکتا. اتنا فضیلت والا مہینہ ہے رمضان. اور رمضان کے مہینے کو کیا ہے پکوانوں میں مت گزاریے، اور رمضان کے مہینے میں شاپنگوں کو جا کر اپنے کیا ہے اس وقت کو بیکار مت کیجیے، کیا ہے اس لیے کہ اپنی نیکیوں کی کیا ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی فکر کیجیے، اپنے وقت کو قیمتی سمجھیے، کیونکہ یہ وقت واقعی قیمتی ہے. اگر اللہ نے کسی کو رمضان عطا کیا ہے تو آپ یقین جانیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ امت محمدیہ کی عمر کم ہے، کیونکہ 60 اور 70 سال کے اندر تک ہی کیا ہے امت محمدیہ کی عمر ہے. اس کے بعد اگر کوئی جیا تو یہ کیا ہے اللہ کی بہت بڑی کیا ہے نعمت ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی عمریں کم رہنے کی وجہ سے اللہ نے یہ آفر ہم لوگ کو دیا ہے کہ رمضان میں عبادت کر کے کیا ہے یہ زیادہ سے زیادہ ثواب کما لیں. تو میری بہنوں، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا وقت کب ہے، ہم یہ رمضان میں موجود ہیں، آئندہ رمضان میں رہے یا نہیں رہے نہیں معلوم، آج ہم زندہ ہے کل ہے یا نہیں ہم یہ نہیں جانتے. اسی لیے اوقات کی ہم قدر کرنی چاہیے، وقت کی قدر کرنا ہمیں کیا ہے یہ بہت ضروری ہے. بعض لوگ کیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ تو کیا ہے یوں ہی گزار دیتے ہیں شاپنگوں میں، اور کیا ہے پکوانوں میں اچھے. میری بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ عبادتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. اس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس کی قدر نہیں کرتے اور اس میں اپنی بخشش نہیں کرواتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگنے لگاتے، اللہ کے نبی نے ایسے شخص پر بددعا کی ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر کیا ہے وہ کیا ہے اپنی مغفرت نہ کرائے. تو میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہمیں اللہ کے نبی بددعا دینے والے اللہ کے نبی ہیں، کیا بددعا دینے والے جبرائیل علیہ السلام ہے، اور آمین کہنے والے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اندازہ لگائیے ہماری کیا حالت ہوں گی. میری اسلامی ماں اور بہن، اس کی قدر کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آپ کو سنا کر اپنی کیا ہے بات ختم کرتی ہوں. تو اگر ہم نے وقت کی قدر نہیں کی، وقت کو یوں ہی کیا ہے گنوا دیا اور یوں ہی گزار دیا. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہی ہے جاتا ہی ہے، اس میں اچھے اچھے پکوان پکانا ہے، کھائیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مت پکائیے مت کھائیے، کھائیے ضرور، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر کیا ہے وقت پر جب کیا ہے اس کو کیا ہے اپنے وقت پر کیجیے، اور کیا ہے جتنی مقدار ہو سکے اتنی ہی مقدار میں. آپ کیا ہے بہت زیادہ الگ الگ ڈشز بنانے میں اسی میں اپنا وقت صرف کریں گے تو یہ مہینہ کیا ہے پکوان کا مہینہ نہیں ہے، کھانے پکانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو کہ اپنے وقتوں کو گنواتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. پہلی نعمت ہے الصحت والفراغ، ایک کیا ہے تندرستی، جب تک انسان تندرستی رہتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اور طبیعت خراب کرتا ہے. اور دوسری ہے الفراغ، خالی وقت کو انسان غنیمت نہیں جان کے جب مشغولیت آتی ہے جب اس میں پچھتاتا ہے کہ میں خالی وقت میں کام کرنا تھا. تو یہ 2 چیزوں میں انسان دھوکے میں ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 2 چیزوں میں دھوکے میں کیا ہے نادان پڑتے ہیں، جو کیا ہے نا سمجھ ہوتے ہیں، وہ یہ 2 چیزوں کی قدر نہیں کرتے. تو ہمیں کیا ہے ان 2 چیزوں کی قدر کرنی چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ
ہم کہے جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو کہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمیں کہے قرآن مجید کی صحیح کہے اس کے حق کے ساتھ ہمیں کہے اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زبان کو ہمیشہ تیرے ذکر میں تر رکھ، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم باجی، ایک سوال پوچھوں؟ وعلیکم السلام، جی پوچھیے۔ باجی مجھے چھوٹے چھوٹے سورے آتے نماز میں پڑھنا کا، تو کتاب لے کر پڑھ سکتے کیا؟ جی آپ کو جو سورے آتے آپ وہی مطلب دوہرا کے پڑھ سکتے، جیسے آپ کو 10 کو آتے ہوں گے نا؟ جی آتے۔ ہاں تو آپ 10 سوروں کو، جیسے پہلے رکعت میں 2 سورے، مطلب پہلی رکعت میں 1 سورہ، دوسری رکعت میں 1 سورہ، آپ وہی پڑھیے، مگر اچھے سکون انداز سے پڑھیے، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ نہیں آپ اگر میں واقعی اور بھی پڑھنا چاہ رہی ہوں تو آپ ایسے کریے کہ لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ قرآن، مگر زیادہ بہتر یہ رہتا کہ جو آپ کو یاد ہے وہی پڑھیے، مطلب بار بار بھی دہرا سکتے آپ۔ خیام لمبی کرو بولتے نا، اس وجہ سے پوچھی تھی۔ اچھا تو قیام لمبی کرنے کی وجہ سے اگر آپ قرآن لے کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے، جی اور البتہ یہ خیال رکھیے کہ قرآن کو مطلب ایک قرآن کی بے عزتی نہیں ہونا چاہیے، جیسے لوگ کیا ہے قرآن کو اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں پھر ایسے ہی رکھ دیتے پیروں کے پاس، ایسا ہوتا تو قرآن کے کیا ہے احترام کرنا ہے نا، تو کوئی آپ جب رکوع میں یا سجدے میں جائیں تو بازو میں کوئی چیز رکھ لیجیے، اس کے اوپر رکھ دیجیے، پھر سے رکوع کریے، پھر سے کیا ہے سجدہ کیے، پھر سے اٹھ کے پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھ سکتے ہیں آپ قیام کو، اگر لمبی کرنا ہے تو آپ کو چھوٹے سورے آ رہے ہیں تو قیام لمبی کرنے کی نیت سے کیا ہے آپ پڑھ سکتے جی قرآن۔ باجی۔ جی باجی، پیریڈ کے وقت سورہ ملک رات کو پڑھ کر سونا کا ہے، اسے 6 نساء کا کیسا پڑھے؟ آپ کسی کپڑے کے سہارے سے پکڑ سکتے پکڑ مصحف کو، کر؟ آیتوں کو مت چھیے، کپڑے کے ساتھ بھی مت چھوئیے، البتہ آپ کیا ہے قرآن جب کھولیں گے تو کپڑے کے ساتھ پکڑ کر کھولیں گے، یا گلوز بھی پہن کے آپ کیا ہے کھول سکتے۔ فون میں ہاں آیت نہیں پڑھنا کا بولے تھے نا، یہ ایک ہاں آیت نہ تلاوت کرنا نہیں کا بولے تھے نا۔ نہیں البتہ آپ مطلب ویسے دنوں میں آپ جیسے معمول ہے کسی کا کوئی بھول جاتے، بول کے اگر ایسا سمجھ رہے کہ میں یہ سورے نہیں پڑھے تو میں بھول جاتی ہوں، تو ایسے اگر کوئی پڑھنا چاہ رہے تو پڑھ سکتے، مگر ثواب کی نیت سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں کہ میں کو ثواب ہونا ہے میں یہ دنوں میں بھی پڑھتی ہوں، تو ایسا نہیں پڑھنا ہے حیض کی حالت میں، جی ٹھیک ہے جی۔ وہ تو ثواب کی خاطر اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ میں ثواب، میں کو اب بھی ثواب ہونا، کہ اگر ایسا پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں پڑھ سکتے، البتہ آپ کو قرآن دہرانا ہے، اگر آپ 6 دنوں میں نہیں پڑھیں گے تو بھول جاتے، یا پھر اب یہ رات کے سوتے وقت آپ کا معمول ہے، آپ کو پڑھے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی بولتا، ایسی حالت میں کیا ہے آپ مصحف کو کیا ہے کپڑے کے ذریعے سے پکڑ کر کیا ہے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ البتہ آیتوں کو نہیں چھینا ہے، اور کیا ہے پڑھ سکتے، اور کسی کو اگر آپ تعلیم دے رہے ہیں تو ایسی حالت میں بھی کیا ہے آپ جب قرآن کی مطلب تلاوت کر سکتے ہیں ایسی حالت میں، ایسے دنوں میں، ٹھیک ہے؟ کرنٹ چلے گا۔
جی اور کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے کلاس کا؟ یہ انشاءاللہ مطلب اس کا اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.